The potential energy of a system of two charges is negative when the potential energy of a system of two charges is negative when A. Both the charges are positive, B. Both the charges are negative, C. One charge is positive and other is negative, D. Both the charges are separated by infinite distance. ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഒരാൾ റിപ്ലൈ ചെയ്തത്. ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടെ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം. The answer is right. ഷോന്റെ ആൻസർ റൈറ്റ് ആണ്. The answer is C. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പോസിറ്റീവ് ആണ്. എന്നാൽ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്, അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ദ ആൻസർ ഈസ് സി. ഓക്കെ. When a positive charge Q is taken from lower potential to a higher potential point, then its potential energy will. A positive charge Q is taken from lower potential to higher potential, then its potential energy will A. increase, B. decrease, C. remains unchanged, D. become 0. Okay. ഷോൺ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോറ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ടുപേരുടെയും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്കാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയോട്ടാണ് മാറ്റുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ആവും. നെക്സ്റ്റ്, ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. It is the kinetic energy acquired by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. It is the kinetic energy acquired by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. 1 electron volt ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? എത്ര ജൂൾസ് ആണ്? 1.6 into 10 raised to minus 19 joules. അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്? അത് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്? എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ്. Next, dielectrics. What are dielectrics? A dielectric may be defined as an insulating material which transmits electric effect without conducting. A dielectric is an insulating material. It will not conduct electric current, but it transmits electric effect. Example: air, glass, mica, paraffin wax, etc. The molecules of dielectric may be polar or non-polar molecules. എന്താണ് non-polar, എന്താണ് polar molecules എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. For each molecules there are two center of charges, a positive center of charges and a negative center of charges. The positive center of charges lies at the center of mass of the protons and the negative center of charge lies at the center of mass of the electrons. Okay, in some dielectrics, in the absence of the electric field, the center of the charges of each molecules coincide. The positive center of mass and negative center of mass coincide in the absence of electric field. Therefore, such molecules have zero dipole moment. Such molecules are called non-polar molecules. The dielectrics made of such molecules are called non-polar dielectrics. Example: H2, O2, CO2, etc. But in the case of some other dielectrics, in the absence of external electric field, the two center of charges in each molecule do not coincide because of its shape, because of asymmetric shape. Such molecules are called polar molecules. These polar molecules have permanent dipole moment. Polar molecules have permanent dipole moment. Polar molecules in the case
അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസും നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസും അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ചാർജും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടാവും, ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഇവിടെ ഒരു ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും. അത്തരം മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ H2O, HCl, NH3. ഇനി നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ചാർജും അല്പം ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പോകും. കാരണം എന്താ? അതിന്റെ വീണ്ടും അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ചാർജും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അസേർഷൻ: പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ഹാവ് പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. Polar molecules have permanent dipole moment. And the reason, in polar molecules, the centers of positive and negative charges coincide even when there is no external field. What is the answer? First assertion endana, polar molecules have permanent dipole moment. Yes, polar molecules have permanent dipole moment. Polar molecules in permanent dipole momentum ഉണ്ട്. That is, assertion is right. ഇനി reason നോക്കിക്കേ, in polar molecules the centers of positive and negative charges coincide. പോളാർ മോളിക്യൂൾസിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ചാർജ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുമോ? കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യില്ല. ഈവൻ വെൻ ദർ ഈസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്, അതുപോലെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല പോളാർ മോളിക്യൂൾ. നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസിലാണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് ആണ്. അപ്പം അസേർഷൻ ട്രൂ ആണ്, റീസൺ ഫോൾസ് ആണ്. ദ ആൻസർ ഈസ് സി. പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ഡൈഇലക്ട്രിക്സ്. ഡൈഇലക്ട്രിക്കിനെ നമ്മൾ പോളറൈസ് ചെയ്യണം. Polarization of a dielectric is the process of inducing equal and opposite charges on two opposite faces of the dielectric on the application of electric field. The net electric field inside the dielectric. ഈ ഡൈഇലക്ട്രിക്കിനുള്ളിലുള്ള നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? E is equal to sigma minus sigma p divided by epsilon 0. ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ തിയറിയുടെ നോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി, അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. E is equal to sigma minus sigma p divided by epsilon 0. Thus, placing a dielectric slab between two parallel plates, the electric field intensity inside the parallel plate get reduced. The electric field intensity inside the parallel plate get reduced by placing a dielectric slab between the parallel plates. Okay, assertion. In the absence of an external electric field, the dipole moment per unit volume of a polar dielectric is 0. In the absence of an external electric field, the dipole moment per unit volume, the dipole moment per unit volume of a polar dielectric is 0. Polar dielectric ആണ്, അവിടെ ഒരു ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് in the absence of external electric field, the dipole moment per unit volume, dipole moment per unit volume, dipole momentum ഇല്ലെന്നല്ല, dipole moment per unit volume is 0 എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ റീസൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് the dipoles of a polar dielectric are randomly oriented. The dipoles of a polar dielectrics are randomly oriented. ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? ഒരു ഡൈഇലക്ട്രിക്കിൽ ഒരു പോളാർ ഡൈഇലക്ട്രിക്കിൽ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ട്. എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം.
dipole moment per unit volume. Dipole moment per unit volume 0 ആണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ dipole moment per unit volume 0 ആണ്. അതിനുള്ള റീസൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? The dipoles of a polar dielectric are randomly oriented. ഇത് നോക്കിക്കേ, ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കേ. ഈ പോളാർ ഡൈഇലക്ട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ഡൈപോൾസ് റാൻഡംലി പല ഡയറക്ഷനിലാണ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എടുക്കുമ്പോൾ അത് 0 ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ അത് അലൈൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റാൻഡംലി ഓറിയന്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ അസേർഷനും റൈറ്റ് ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ റീസണും ട്രൂ ആണ്. അപ്പോൾ ദ ആൻസർ ഈസ് എ. Next, if two metal plates having charges Q minus Q faces each other at some separation are dipped into an oil tank, then electric field between the plate decreases. Assertion പറയുന്നതാണ് if two metal plates having charges plus Q and minus Q. രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ്, ഒന്നിൽ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് മറ്റൊന്നിൽ മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ്. These plates are dipped into an oil tank. Then the electric field between the plates decreases. Then the electric field between the plates decreases. Okay. ഇനി റീസൺ എന്താ പറയുന്നത്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് E medium is equal to E air divided by K due to polarization of dielectric material. Due to polarization, the electric field between the plate decreases എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം എയറിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും മീഡിയത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. 1/k ടൈംസ് കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് റീസൺ പറയുന്നത്. ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? The answer is A. The assertion is right and the reason is also right. Okay. Next, capacitance. Capacitance of a conductor is the ability to store electric charges. If electric charges are given to a conductor, its potential rises. If Q charges given to a conductor increases its potential by V volts, then we can write Q is proportional to V, or we can write Q is equal to CV. Q is equal to CV. Okay. അതിൽ capacitance equation എഴുതാം. C is equal to Q by V. Capacitance is a positive scalar quantity. Capacitance is a positive. It is a scalar quantity. And its unit is farad. Okay. What is a capacitor or a condenser? A capacitor is an arrangement by which the capacitance of a conductor can be increased. Capacitor is an arrangement by which the capacitance of a conductor can be increased. This device can be used for storing electric charges. It consists of two conductors of any shape separated by a dielectric medium. It consists of two conductors of any shape separated by a dielectric medium. Capacitors are used
In electrical circuits where appliances need more A. voltage, B. current, C. resistance, D. power. Capacitors are used in an electrical circuit where appliances need more voltage ആണോ current ആണോ resistance ആണോ power ആണോ? The answer is B. more current. Capacitors നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ കൂടുതൽ കറണ്ട് ആവശ്യമുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോട്ടോറിൻ്റെ കേസിൽ മോട്ടോറിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആ മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ കറണ്ട് വേണം. ആ കറണ്ട് ഈ കപ്പാസിറ്റർ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് മാത്രം പറയാം. ഇഫ് ആൻ എർത്ത് കണ്ടക്ടർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് നിയർ ടു എ ചാർജ് കണ്ടക്ടർ, ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ ചാർജ് കണ്ടക്ടർ ഇൻക്രീസസ്. If an earthed conductor is placed near to a charged conductor, the capacitance of the charged conductor increases. This is the principle of a capacitor. പിന്നീട് നമ്മൾ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു. ആ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? Z is equal to epsilon 0 A by D. അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ നോക്കിക്കോളുക. The equation C is equal to epsilon 0 A by D. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? The capacitance of the parallel plate capacitor is directly proportional to the area of the plate and inversely proportional to the distance of separation D. On decreasing the distance between the plates of a parallel plate capacitor, its capacitance പെട്ടെന്ന് പറയാമല്ലോ, സിമ്പിൾ അല്ലേ? On decreasing the distance between the plates of a parallel plate capacitor, its capacitance decrease ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? പറയൂ, ആൻസർ പറയൂ. ഒരാൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. Capacitance increases. നമ്മൾ capacitance of a parallel plate capacitor നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് Z is equal to epsilon 0 A by D എന്നാണ്. D ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ്. As D decreases, capacitance increases. Okay. In a charged capacitor, the energy resides A in the positive charges, B in both positive and negative charges, C in the field between the plates, D around the edge of the capacitor plates. In a charged capacitor, the energy resides where the energy resides. What is the answer? The energy is stored in the field between the plates. The energy is stored in the field between the plates. The answer is C. Okay. Next, effect of dielectric on capacitance. രണ്ട് പ്ലേറ്റിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള സ്പേസ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഡൈഇലക്ട്രിക് മീഡിയം കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന കേസാണ്
between the plates full ആയിട്ട് ഡൈലക്ട്രിക് മീഡിയം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ C is equal to C0K. C is equal to C0K. C0 എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് എയർ ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള പാരലൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് C0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്പേസ് മുഴുവനും ഒരു മീഡിയം, ഒരു ഡൈലക്ട്രിക് മീഡിയം കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റൻസിന് സംഭവിക്കും, കപ്പാസിറ്റൻസ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. എത്ര ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും? C is equal to C0K, അതായത് K times increase ചെയ്യും. The dielectric constant of the substance is always greater than 1. Hence the capacitance will increase by inserting a dielectric medium between the plates. Effect of dielectric on capacitors. Effect of dielectric on capacitors. A dielectric medium between the plates of a capacitor increases the capacitance. A dielectric medium between the plates of a capacitor increases the capacitance. Second, it avoids the electric discharge between the plate. It avoids electric discharge between the plate because എന്താണ് രണ്ട് പ്ലേറ്റിലും ഒരു പ്ലേറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ഡൈലക്ട്രിക് മീഡിയം ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റിലും ബിറ്റ്വീനായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറയും. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ദ ഡൈലക്ട്രിക് പ്രിവെന്റ്സ് ദ ടു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട്. രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സും കോണ്ടാക്റ്റിലാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ബിക്കോസ് ഡൈലക്ട്രിക് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാഡ് കണ്ടക്ടറാണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി കോണ്ടാക്റ്റിലാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡൈലക്ട്രിക് മീഡിയം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. It keeps the plates very close together. It keeps the plates very close together. വളരെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഡൈലക്ട്രിക് മീഡിയം കൊണ്ട് സാധിക്കും. When air in a capacitor is replaced by a medium of dielectric constant K, the capacity decreases K times, increases K times, increases K square times, remains constant. എളുപ്പം ആൻസർ ചെയ്യാലോ? വേറെ ആരുമില്ലേ? Increases by K times. The answer is B. Increases by K times. Capacitance of a parallel plate capacitor with n number of plates. N number of plates ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ capacitance-ന്റെ equation നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. C is equal to epsilon 0 n minus 1 A by D. Epsilon 0 A by D ആണ് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് മാത്രം ഉള്ളത്. n number of plates ഉണ്ടെങ്കിൽ epsilon 0 n minus 1 A by D. NCERT exercise ആണ്. A parallel plate capacitor with air between the plate has a capacitance of 8 picofarads. What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced to half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? Air dielectric medium ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് എയർ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 8 പിക്കോഫാരഡ് ആയിരിക്കും. ഇനിയും ആ കപ്പാസിറ്ററിന് തന്നെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ, അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് D/2 ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുകയും ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഒരു ഡൈലക്ട്രിക് മീഡിയം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പുതിയ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയൊക്കെ എഴുതാം. കപ്പാസിറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 8 × 10⁻12 ഫാരഡ്. കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം epsilon 0 A/D. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് D ഹാഫ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുകയും ഒരു മീഡിയം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് C' എന്ന് എഴുതാം. ഇക്വേഷൻ എഴുതാം epsilon 0
epsilon r, A divided by D by 2, D by 2. Value substitute ചെയ്യുക. ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള വാല്യൂ ഓൾറെഡി നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. 8 into 10 raised to minus 12 തന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 96 picofarad എന്ന് കിട്ടും. 96 picofarad. The given graph shows the variation of charge Q versus potential difference V for two capacitors C1 and C2. Both the capacitors have same plate separation, but plate area of C2 is greater than that of C1. Which line, A or B, corresponds to C1 and Y? നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്, വൈ ആക്സിസിൽ ചാർജ് ആണ്. അപ്പോൾ ക്യു വി ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയും പ്ലേറ്റ് സെപ്പറേഷൻ സെയിം ആണ്. പ്ലേറ്റ് സെപ്പറേഷൻ സെയിം ആണ്. അതായത് ഡി രണ്ടിൻ്റെ കേസിലും സെയിം ആണ്. എന്നാൽ പ്ലേറ്റ് ഏരിയ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ? പ്ലേറ്റ് ഏരിയ C2-നാണ് കൂടുതൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എ എന്ന ലൈനാണോ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണോ C1നെയും C2നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലൈനാണെന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ C = ε0 A/D എന്നാണ്. ഡി രണ്ട് കേസിലും സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്ലേറ്റ് ഏരിയ C2-നാണ് കൂടുതൽ. പ്ലേറ്റ് ഏരിയ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഏരിയ കൂടുതലുള്ള കപ്പാസിറ്ററാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടുതൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ C2-ൻ്റെ ആണ് ഏരിയ കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് C2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ C1 എന്ന് എഴുതാം. ഇല്ലേ? കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് C2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ C1 എന്ന് എഴുതാം. കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? കപ്പാസിറ്റർ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ C = Q/V എന്നാണ്. Q/V. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് QV ഗ്രാഫാണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് നൽകും? ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസ് നൽകും. ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണോ സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ, ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണോ സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ? സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ്. അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ് സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉള്ള C2 എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്ററിനെയാണ് എ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ലോപ്പ് കുറവുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ് C1 എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്ററിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ലൈൻ എ ഓർ ബി കറസ്പോണ്ട്സ് ടു C1. അപ്പോൾ C1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ്. ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ. ഓക്കെ, ഇനിയും ഡൈഇലക്ട്രിക് പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ആണെങ്കിൽ, നേരത്തെ നമ്മൾ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ചെയ്ത കേസ് പറഞ്ഞു. പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. C = ε0 A / D - T + T/K. എന്താണ് T? T എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എത്ര തിക്നെസ്സിൽ മാത്രമാണ് ഡൈഇലക്ട്രിക് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ്. ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈഇലക്ട്രിക് മീഡിയം ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തിക്നെസ് ആണ് ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. നെക്സ്റ്റ്, കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ. കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 എന്നായിട്ട് എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ്.
സീരീസ് ആണോ പാരലൽ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കണക്ഷൻ സീരീസ് ആണോ പാരലൽ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? കറണ്ട് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഫ്ലോ നോക്കിയാൽ മതി. സെയിം ചാർജ് ആണ് എല്ലാത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നതെങ്കിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ, ഡിഫറെൻറ്റ് ചാർജസ് ആണ് ഒഴുകുന്നതെങ്കിൽ പാരലൽ കണക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, വോൾട്ടേജ് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിരിക്കും. സീരീസ് കണക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ആയിരിക്കും സെയിം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇവിടെ 3 കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, C1 C2 C3 എന്ന് പറയുന്ന 3 കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്. അതൊരു സെല്ലിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. ചാർജ് ഫ്ലോ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നു, ആ സെയിം ചാർജ് ആണ് C2ലേക്ക് കയറുന്നത്, അത് തന്നെയാണ് C3യിൽ എത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സെയിം ചാർജ് ആണ് ഇവിടെ മൂന്നിടത്തും, അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് 1/C ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/C1 പ്ലസ് 1/C2 പ്ലസ് 1/C3. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ കപ്പാസിറ്ററും സെയിം വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ C/N എന്ന് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു C/N. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമ്പർ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ് N റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ചാർജസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് നോക്കാം, ഇവിടെ നിന്നും ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു, ഈ പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. 3 ആയിട്ട് ആ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് 3 ലെഗിലൂടെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ചാർജസ് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണ്. പാരലൽ കണക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക, വോൾട്ടേജ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ C ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/C1 പ്ലസ് 1/C2 പ്ലസ് 1/C3. വെറുതെ സമപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, N ഇൻറ്റു C എന്ന് എഴുതാം. എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു N ഇൻറ്റു C. ഇത് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നതാണ്, സിമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 3 കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് 2 microfarad, 3 microfarad, 6 microfarad are joined in series with each other. Series connection. Find the equivalent capacitance. Find the value of equivalent capacitance. എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയാമോ? One microfarad ആണ്. 1 microfarad സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആകുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് 1/C സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/C1 പ്ലസ് 1/C2 പ്ലസ് 1/C3. So the effective value of capacitance is 1 microfarad. A sheet of aluminum foil of negligible thickness is introduced between the plates of a capacitor. The capacitance of the capacitor decreases, remains unchanged, becomes infinity, increases. A sheet of aluminum foil of negligible thickness is introduced between the plates of a capacitor. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ടഫ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ 2 പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പ്ലേറ്റ്സിന് ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കപ്പാസിറ്റൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? സാറിന് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡൈഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അലൂമിനിയം ഫോയിൽ അത് നെഗ്ലിജിബിൾ തിക്നെസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെഗ്ലിജിബിൾ തിക്നെസ് ഉള്ള അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം, രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ മുട്ടുന്നില്ല. ആ 2 പ്ലേറ്റുകളുടെ ഗ്യാപ്പിൽ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ കപ്പാസിറ്റൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. After the introduction of the aluminum foil of negligible thickness, the plates will behave as 2 capacitors being connected in series. നേരത്തെ 2 പ്ലേറ്റുകൾ P1 P2 എന്ന് പറയുന്ന 2 പ്ലേറ്റുകളാണ്. അതിന് ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അലൂമിനിയം ഫോയിലും ഒരു മെറ്റലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ 2 കപ്പാസിറ്ററിന്റെ എഫക്റ്റ് ആവും. 2 കപ്പാസിറ്ററിന്റെ എഫക്റ്റ്, ആ 2 കപ്പാസിറ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക.
അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് ആ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ആണെന്ന് എടുക്കുക. അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ആയിട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? എപ്സിലോൺ 0 എ ബൈ ഡി. ഇനി അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ? ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററായിട്ട് ഇത് മാറുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഞാൻ C1 എന്നും ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് C2 ആയിട്ട് എടുത്തു. അപ്പം C1ഉം C2ഉം സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി നേരത്തെ ആ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള P1ഉം P2ഉം തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ D ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ സെപ്പറേഷൻ എത്രയായി? D/2 ആയിട്ട് അത് മാറി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ C1ഉം C2വിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. C1ൻ്റെയും C2ൻ്റെയും വാല്യൂ സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ C1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു C2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? എപ്സിലോൺ 0 എ ബൈ ഡി എന്നാണ്. പ്ലേറ്റ് ഏരിയയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് എ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം. എന്നാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ചേഞ്ച് ആയി, ഡിക്ക് പകരം D/2 എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ C1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു C2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ 0 എ ബൈ D/2. 2 ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ 2 എപ്സിലോൺ 0 എ ബൈ ഡി എന്ന് എഴുതാം. എപ്സിലോൺ 0 എ ബൈ ഡി എന്താണ്? എപ്സിലോൺ 0 എ ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ 2C ആയിട്ട് കിട്ടും. 2C. അപ്പം C1ൻ്റെയും C2ൻ്റെയും വാല്യൂ 2C വീതമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ്, സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണല്ലോ. എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1/C എഫക്റ്റീവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/C1 പ്ലസ് 1/C2. 1/C1 പകരം 2C എന്ന് കൊടുക്കാം. C2 പകരം 2C എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സി എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കപ്പാസിറ്റൻസിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം സി എഫക്റ്റീവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഈസ് ബി, റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്. ക്ലിയർ ആയോ? Okay. The capacitor of capacity C1 and C2 are connected in parallel. Then the equivalent capacitance is. പെട്ടെന്ന് പറയാം. സിമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. The two capacitors are connected in parallel. Okay, in parallel. So the effective capacitance is C1 plus C2. C1 plus C2. The answer is A. To obtain 3 microfarad capacity from 3 capacitors 2 microfarad each, they will be arranged. ഇത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ലാബിലെത്തുന്നു, നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബിലാണ്. പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 മൈക്രോഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 മൈക്രോഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ലാബിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 2 മൈക്രോഫാരഡിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമാണ്. 2 മൈക്രോഫാരഡിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററാണ്. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 2 മൈക്രോഫാരഡിൻ്റെ 3 കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്. 2 മൈക്രോഫാരഡിൻ്റെ 3 കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമാണ് ലാബിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് വേണ്ടത്? 3 മൈക്രോഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ 3 കപ്പാസിറ്ററുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 മൈക്രോഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ, ഓൾ ദ 3 ഇൻ സീരീസ്. 3ഉം സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. ബി, ഓൾ 3 ഇൻ പാരലൽ. 3ഉം പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. സി, 2 കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ്. 2 കപ്പാസിറ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കപ്പാസിറ്റർ അതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ആ കോമ്പിനേഷൻ പാരലൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? 2 കപ്പാസിറ്റർ പാരലൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കപ്പാസിറ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ? ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്നാലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ.
സി ആണ് ആൻസർ. ഷോണിൻ്റെ ആൻസർ റൈറ്റ് ആണ്. എന്താണ് സി പറയുന്നത്? രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 × 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 + 2 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? കാരണം സീരീസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 + 1/2. അപ്പോൾ സി എസ് എങ്ങനെ എഴുതാം? സി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ LCM 2 × 2 LCM ഡിവൈഡ് ബൈ 2 + 2. ഓക്കെ, അപ്പം സി എസ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. പിന്നെ അതിന് അതിന് പാരലായിട്ടാണ് അടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പാരലായിട്ട് കൊടുക്കണം. പാരലായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് +2. അപ്പോൾ അത് കിട്ടും നമുക്ക് 3 മൈക്രോഫാരഡ് കിട്ടും. 3 മൈക്രോഫാരഡ്. അപ്പം 3 മൈക്രോഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്ററാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ ആ 3 കപ്പാസിറ്ററിനെയും കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ക്ലിയർ? Three capacitors, each of capacitance C and of breakdown voltage V are joined in series. The capacitance and the breakdown voltage of the combination will be. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 3 capacitors, each of capacitance C. 3 capacitors ഉണ്ട്. ഓരോന്നിൻ്റെ capacitance C ആണ്. And of breakdown voltage. ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കപ്പാസിറ്ററിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ്, അതിനാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് വി ആർ ജോയിൻഡ് ഇൻ സീരീസ്. സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആൻഡ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പം ഈ 3 കപ്പാസിറ്ററുകളും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ, കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ 3 കപ്പാസിറ്ററുകളും സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സെയിം വാല്യൂ ആണ്. സെയിം വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. സെയിം വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് പറയുന്നത് C/3 ആണ്. C/3 ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ബിയും ഡിയുമാണ്. ഇനിയും വോൾട്ടേജിന് എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും? ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിന് എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ത് സംഭവിക്കും? സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുക. സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയും ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് V+V+V ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 3V. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും V എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം വോൾട്ടേജ് ആണ് ഉള്ളതെന്നല്ല. ഓരോ കപ്പാസിറ്ററിനും ഓരോ കപ്പാസിറ്ററുമുള്ള വോൾട്ടേജ് V ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് സപ്ലൈ ചെയ്ത ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് V+V+V ആണ്. അതായത് 3 വോൾട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ദ ആൻസർ ഈസ് B.